ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ የሚያስራውተኛ ክፍል ሲቪክስ የምናየውናል። በዛሬው ደግሞ በፓርት 5 ተመልሰናል። በፓርት 5 የምናየው ሌሰን 5 the severity of HIV AIDS as a global pandemic ይላልና የኤችአይቪ ኤድስ እንደ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝነቱ ክብደቱን ነው የምናየው ማለት ነው። ከስር የሚለው HIV is a disease that affects humans irrespective of age, color, race, religion or occupation እና HIV AIDS እድሜ፣ ቀለም፣ ዘር፣ ሃይማኖት እና ስራ ሳይለይ ሰዎችን ሁሉ የሚያጠቃ በሽታ ነው ማለት ነው። HIV AIDS patients are more likely to die of infection like tuberculosis, malaria, typhoid and hepatitis እና የኤችአይቪ ኤድስ ታማሚዎች ልክ እንደ ሳምባ ነቀርሳ፣ ወባ፣ ታይፎይድ እና ሄፓታይተስ ባሉ ኢንፌክሽኖች የመሞት እድላቸው ሰፊ ነው ማለት ነው። this disease affect millions in poor countries and ይልና ቀጣይ ገጽ ላይ ያለው money in the developed ones እና እነዚህ በሽታዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ በደሃ ሀገሮችና ባደጉት ሀገሮች ውስጥ ያሉትን in millions affect አድርገዋል ማለት ነው። it is a global problem that requires global intervention to stop it እና ይህን ለማስቆም ዓለም አቀፍ ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልገው የዓለም አቀፍ የሆነ ችግር ነው ማለት ነው ኤችአይቪ ኤድስ ማለት ነው። እና UN agencies, governments and other establishments have to do more in order to help countries combat HIV AIDS እና የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች የዩኤን ማለት የተባበሩት መንግስታት ማለት ነው የነሱ ኤጀንሲ መንግስታት governments and other establishments እና ሌሎች ተቋማቶች HIV AIDSን ለመከላከል ሀገራትን መርዳት ማገዝ መቻል አለባቸው ማለት ነው። There are a number of organizations across the world which are working to support AIDS victims in the world እና በዓለም ላይ የኤድስ ተጠቂዎችን ለመደገፍ እየሰሩ ያሉ ብዙ ድርጅቶች አሉ። Improving the living condition of people in poor countries is one way of combating HIV AIDS at an international level እና በደሃ ሀገራት የሚኖሩ ህዝቦችን የኑሮ ሁኔታቸውን ማሻሻል ያራሱ HIV ኤድስን የምንዋጋበት አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው። ኬዝ ስተዲ አለ እሱን ነው ራሱ HIV AIDS prevalence in the world statistics presentation ይላልና HIV AIDS ስርጭት በአለም ላይ የሚል ነው። እዚህ ጋር ስታቲካዊ ፕሬዘንቴሽን አለ የተቀመጠው በዛ መልኩ ነውና based on a 2004 statistics over 60 million adults between the age of 50 up to 49 lives with HIV in the world እና በ2004 ዓመተ ምህረት በወጣው አሃዛዊ መረጃ መሰረት በአለም ላይ ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ከ15 እስከ 49 ዓመት እድሜ ውስጥ ያሉ ጎልማሶች ከኤችአይቪ ጋር ይኖራሉ ማለት ነው። Out of this number 25.4 million adults and children were in the sub-Saharan Africa እና ከዚህ ቁጥር ውስጥ ደግሞ 25.4 ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናቶችና ጎልማሶች ከሳሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ላይ የሚኖሩ ናቸው ማለት ነው። During the same year it was estimated that there were 2 million diseases in this part of the world እና በዚህ ዓመት ይላል during the same year ይላል በዚህ ዓመት ላይ it was estimated that there were 2 million diseases in this part of the world እና በዚያው ዓመት ላይ በዚህ in this part of the world ሲል እዛው ሰብሳራን ማለት ነው በዛው አካባቢ ላይ 2 ሚሊዮን ሰዎች እንደሞቱ ይገመታል። እንዲሁም ደግሞ there are 12 million orphaned African children እና 12 ሚሊዮን ወላጅ አልባ አፍሪካውያን ህፃናቶችም አሉ ማለት ነው። An estimated 2 million children in sub-Saharan Africa were live with HIV at the end of 2007 እና ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራቶች 2 ሚሊዮን የሚገመቱ ህፃናት በ2007 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ከኤችአይቪ ጋር እንደሚኖሩ ተገምቷል ማለት ነው። This figure is more than 85% of all children living with HIV worldwide እና ይሄ ደግሞ ከላይ ተገለጸው 2 ሚሊዮን children ይኖራሉ በሰብሳራን አፍሪካ የተባለው ይሄ ቁጥር የሚያሳየን በአለም ላይ ካሉ ከኤችአይቪ ጋር ከሚኖሩ ህፃናት 85% የሚገኙት በዚህ አካባቢ እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ስር ስናደርግ ሪሜምበር አለ እሱኒ
remember የሚለው HIV AIDS conspires with infections like tuberculosis, malaria, typhoid and hepatitis to kill its victim እና HIV AIDS የምንለው በሽታ ከስር እዚህ ጋር የተጠቀሱት ልክ እንደ tuberculosis, malaria, typhoid እና ሄፓታይተስ ወይንም በአማርኛ የሳምባ ነቀርሳ ወባ ታይፎይድ እና ሄፓታይተስ እንደዚህ ካሉ ኢንፌክሽኖች ጋር አንድ ላይ ይሆናል ማለት ነው ያንን የሚያደርገው to kill ታማሚዎችን ለመግደል ነው ኤችአይቪ ተጠቂዎችን ተጎጂዎችን ለመግደል ከእንደዚህ አይነት በሽታዎች ጋር አንድ ላይ ይሆናል ማለት ነው ኤችአይቪ ኤድስ is a global problem that requires global intervention እና ኤችአይቪ ኤድስ የዓለም አቀፍ ችግር ነው ስለዚህ ዓለም አቀፋዊ ጣልቃ ገብነትን ይፈልጋል ማለት ነው improving the living condition of people in poor countries is one way of combating HIV AIDS at the international level እና በደሃ ሀገሮች የሚኖሩ ሰዎችን የኑሮ ሁኔታቸውን ማሻሻል HIV ኤድስን በዓለም አቀፍ ደረጃ የመዋጋት አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው ቀጣይ ገጽ ላይ እንሄዳለን እዛ ላይ ስንሄድ ዩኒት ሰመሪ አለ የሚለው in this unit you have learned what it takes to shoulder and execute responsibility እና በዚህ ዩኒት ላይ እንዴት ኃላፊነትን መሸከምና ኃላፊነትን መወጣት እንችላለን የሚለውን ተመረናል ይላል you have seen how to discharging one's own responsibility come at a cost for example sacrificing personal interest and shouldering some burdens እና የራስን ኃላፊነት ማወጣት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል አይታችኋል ለምሳሌ ያህል ብሎ ደግሞ የሚገልጽልን የግል ፍላጎቶቻችንን ሳክሪፋይስ እንደምናደርግ አንዳንድ ኃላፊነቶችን ለማወጣት ስንል ከዚህ በፊት ባሉት ሌሰኖች ላይ አይተናል ሾልደር ለማድረግ ስንፈልግ ሪስፖንሲቢሊቲ ለማወጣት በጣም ብዙ ኮስት እንደሚያስደርገን ማለትም ፐርሰናል ኢንተረስታችንን ሳይቀር ሳክሪፋይስ እንድናደርግ እንደሚያስፈልግ አይተናል ኃላፊነትን ለማወጣት ሲባል ማለት ነው Responsibility is not confined only to individuals but involves groups and even government. ኃላፊነት ስንል ግለሰቦች ላይ ብቻ የሚጣል ነገር ሳይሆን ቡድኖችም as a group ይሰጣል as a group የሚኖረን ኃላፊነት ይኖራል ከዛ በተጨማሪ መንግስት ሳይቀር ይሄ ኃላፊነት ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ኃላፊነት የግል ብቻ አይደለም ማለት ነው Governments have the responsibility to work closer together in order to promote development and mutual interest and cooperation among their population እና መንግስታት በህዝቦቻቸው መካከል ልማትና መተማመንን እና መረዳዳትን ለማስፈን ተቀራርቦ የመስራት ኃላፊነት አለባቸው እነማን ነው እንደዚህ አይነት ኃላፊነት ያለባቸው መንግስታቶች ማለት ነው countries also have a shared responsibility to care for the environment and cultural heritage for mutual benefit እና አገሮች ለጋራ ጥቅማቸው ሲሉ የአካባቢና ባህላዊ cultural heritageዎችን ባህላዊ ቅርሶችን የመንከባከብ የጋራ ኃላፊነት አለባቸው ለዚህም እንዲሁም የኢትዮጵያና የዩኔስኮ ትብብር አይተን ነበረ ከዚህ በፊት በነበረው ሌሰን ላይ በላሊበላ የነበረውን ጣሪያውን ከላይ ያለው ለማሰራት ሲባል ዩኤን በጣም እንደ ተሳተፈ በዚህ ስራ ላይ አይተን ነበረ ያም የሚያሳየው የአንድ ሀገር ታሪካዊ ቅርስ የአንድ የዛ ቦታ ብቻ ሳይሆን የዓለም ሁሉ እንደሆነ ያሳየናል ሁሉም በሁሉም ሀገር ያለውን ቅርስ ለመጠበቅ ሁሉም መሳተፍ እንዳለባቸው ያንን አንስተን ነበርና ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያነሳው ያንን ነው ማለት ነው combating HIV AIDS has a global dimension and everyone has a responsibility to try to eradicate this disease እና HIV AIDSን መዋጋት ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያለው በመሆኑ ይህን በሽታ ለማጥፋት ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት ማለት ነው ከስር ስንሄድ ግሎሰሪ አለ እሱን እናያለን community spirit ይላል የማህበረሰብ ስሜት ወይንም የማህበረሰብ መንፈስ ማለት ነው the senses of sharing the feeling and aspiration of a community in which one lives እና ይሄ community spirit የምንለው አንድ ሰው የሚኖርበትን ማህበረሰብ ስሜቱንና ምኞቱን መጋራት ማለት ነው ባጭሩ በዚህ መልኩ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ግሎባል ሲቲዝን ማለት ወይንም ዓለም አቀፋዊ ዜግነት ወይንም የዓለም ዜጋ መሆን የምንለው ነገር ምንድነው a member of the international community
የዓለም አቀፍ ዜጋ አንድ ሰው ሊባል የሚችለው who shares responsibility with others ከሌሎች ጋር ኃላፊነቱን የሚጋራ ሰው global citizen ይባላል ማለት ነው HIV AIDS pandemic the spread of HIV AIDS across culture race sex age occupation and geographical regions እና የኤችአይቪ ኤድስ ወረርሽኝ ማለት የሚሰራጨው የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ባህል ዘር ጾታ እድሜ ስራ ጂኦግራፊያዊ ቦታዎችን ምናምን እየለየ አይደለም ሁሉንም እነዚህ ነገሮች ሳይለይ ነው እንዳለ የሚሰራጨው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች አይዙትም ማለት ነው ከስር ሪቪው ኩዌስችን አለ እሱን እናያለን ሪቪው ኩዌስችን ላይ አንደኛ ጥያቄ የሚለው which one of the following is not part of your responsibility ለና ከሚከተሉት ውስጥ የናንተ ኃላፊነት ያልሆነው የትኛው ነው ይላል A ላይ to help the elders ታላላቆቻችን ወይንም ከኛ የበለጡ ሰዎችን መርዳት ይሄ ኃላፊነታችን ነው ሞራሊም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ኃላፊነታችን እንደሆነ ይሄ ግልጽ ነው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ጥያቄ የሚለው not part of your responsibility ኃላፊነታችሁ ያልሆነው ይላል ስለዚህ A አይሆንም B ላይ to avoid stigma and discrimination against HIV AIDS victims እና በኤችአይቪ ኤድስ ተጎጂዎች ላይ መገለልና አድሎን ማስወገድ አለብን ይላል ይሄም ኃላፊነታችን ነው C ላይ to care for public facilities የህዝብ መገልገያዎችን መንከባከብ ይላል ይሄም ኃላፊነታችን ነው ዲነን ይላል መልስ የለም ይላል ስለዚህ ዲነን ነው የሚሆነው ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ የሚለው defending the territory of a country a country and the security of citizen is the responsibility of the ይልና የሀገርን ግዛትና የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ የዳሽ ኃላፊነት ነው ሊል ነው ስለዚህ የማን ኃላፊነት ነው ይሄን ምርጫ ሳናይ መመለስ ምንችለው ነው የመንግስት ኃላፊነት ነው ማለት ነው ኤ ላይ ገቨርንመንት ይላል ስለዚህ መልሱ ገቨርንመንት ነው ለማንኛውም ምርጫዎቹን እኔ ከላይ ወደ ላይ ስናሳልፍ ቢ ላይ ዩኤን ይላል ዩናይትድ ኔሽን ይሄ አይሆንም ሲ ላይ ኤዩ ይላል አፍሪካን ዩኒየን ይሄም አይደለም ዲነን ይላል መልስ የለም ይላል ነገር ግን እኛ ደግሞ መልስ እንዳለው እናውቃለን ስለዚህ ቅድሚያ እንዳልነው ገቨርንመንት ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የሚያደርገው territory of a country and security of its citizen defend የሚያደርገው እነዚህ ነገሮች ገቨርንመንት ነው መልሱ ኤ ነው ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ which one of the following statement is not correct ይላል ከሚከተሉት ስቴትመንቶች ወይንም አገላለጾች ወይንም መግለጫዎች ውስጥ የትኛው ነው ትክክል ያልሆነው ይላል A ላይ the well-being of society is the basis for the well-being of its member ይላልና የህብረተሰቡ ደህንነት በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ለሚኖረው ሰው ደህንነቱ መሰረት ነው ይላል ይሄ ትክክል የሆነ ሐሳብ ነው B ላይ the well-being of individuals contribute nothing to the well-being of society እና B ላይ የሚለው ደግሞ የግለሰቦች ደህንነት ለማህበረሰቡ ደህንነት ምንም አይነት አስተዋጽኦ የለውም ይላል ይሄ B አይሆንም ማለት ነው C ላይ a person who fulfills responsibilities will be able to utilize his own rightfully እና ኃላፊነቱን የሚወጣ ሰው የራሱን መብት ሙሉ በሙሉ መጠቀም ይችላል ይሄኛው ትክክለኛ ሐሳብ ነው ዲ ነን ይላል መልስ የለም ይላል ስለዚህ ቢ ላይ ነው ትክክል ያልሆነው ወይንም not correct ለሚለው ቢ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የግለሰቦች ደህንነት ለማህበረሰቡ ምንም አስተዋጽኦ የለውም ይላል ነገር ግን ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው አራተኛ ጥያቄ የምናገኘው ከፍ ስናደርግ ነው አራተኛ ጥያቄ የሚለው which one of the following statement is correct ይላል ከሚከተሉት አገላለጾች ወይም ስቴትመንቶች ውስጥ የትኛው ነው ትክክል የሆነው የትኛው አረፍተ ነገር ነው ትክክል ተደላል A ላይ social life is the outcome of the interaction of its member ይላልና ማህበራዊ ህይወት የምንለው የአባላቶቹ እርስ በርስ ግንኙነት ውጤት ነው ይላል B ላይ ደግሞ fulfilling responsibility is the basis of social life ይላል ኃላፊነትን መወጣት የማህበራዊ ኑሮ መሰረት ነው ይላል C ላይ when fulfilling public responsibilities some of your interest will have to be sacrificed ይላል
ህዝባዊ ኃላፊነቶችን ስንወጣ አንዳንድ ፍላጎቶቻችንን መስዋዕት እናደርጋለን ይላል። ዲ ደግሞ ኦል ይላል ሁሉም መልስ ናቸው ይላል። ስለዚህ ጥያቄ የሚለው ኮሬክት ስቴትመንት ስለሚለን ሁሉም ትክክለኛ ሐሳብ ነው ያዙት ዲ ኦል ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ ዲ ይሆናል። ከአንድ ጀምሮ ያለው መልሱ ዲ ኤ ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓርት 2 ፎልስ አለ ማለት ነው። ትሩ ፎልስ አንደኛ ጥያቄ የሚለው all countries need responsible citizen ይላል። ሁሉም ሀገራቶች ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ይፈልጋሉ ይላል። ይሄ ያስፈልጋቸዋል ይላል። ይሄ ትክክለኛ ሐሳብ ነው፣ ትሩ ነው ማለት ነው። as students we have no responsibility ተማሪ እንደመሆናችን መጠን ምንም አይነት ኃላፊነት የለብንም ይላል። ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እኛ እንደውም በጣም ብዙ ኃላፊነት ነው ያለብን። በቤት ውስጥ ኃላፊነት ይኖርብናል፣ በማህበረሰብ ውስጥ ስንኖር ኃላፊነት ይኖርብናል። ከዛ በተጨማሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ኃላፊነት ይኖርብናል። በብዙ ቦታዎች ላይ ኃላፊነት ያለብን ነን እንጂ ተማሪ በመሆናችን ኃላፊነት የለንም ተብሎ መታሰብ የለበትም። ስለዚህ ሁለተኛ ፎልስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ your responsibility is only to think for your own good ኃላፊነታችሁ ለራሳችሁ ጥቅም ማሰብ ብቻ ነው ይላል። ይሄ ልክ አይደለም፣ ትክክለኛ ሐሳብ አይደለም። ኃላፊነታችን ለራሳችን ጥቅም ብቻ ማሰብ አይደለም። ይሄ ፎልስ ነው። ከፍ ስናደርግ አራተኛ ጥያቄ አለ። አራተኛ ጥያቄ የሚለው school is a place where you learn part of your responsibilities ይላልና ትምህርት ቤት የራሳችሁን ኃላፊነት በከፊል የምትማሩበት ቦታ ነው ይላል። ይሄ ትክክለኛ ሐሳብ ነው። ምክንያቱም በትምህርት ቤት ውስጥ ስንሆን እዛ በሚሰጡን የተለያዩ ነገሮች ኃላፊነትን እንማራለን። የትምህርት ቤቱን ህጎች በመጠበቅ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ በትምህርት ቤት ውስጥ በከፊል ኃላፊነቶቻችንን እንማራለን። የተቀረውን ደግሞ በቤት ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ በተለያዩ ቦታ በመሆን ኃላፊነትን እንማራለን። ትምህርት ቤትም ከነዛ ከምንማርባቸው አንዱ ስለሆነ በከፊል እንማርበታለን ለሚለው ትክክል ነው። አራተኛ ትሩ ነው ማለት ነው። አምስተኛ Ethiopia's development rests up on what responsible citizens do for themselves and their country እና የኢትዮጵያ እድገት የሚረጋገጠው ኃላፊነት የሚሰማቸው ዜጎች ለራሳቸው እና ለስራ ወይንም በተግባራቸው ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ትክክለኛ ሐሳብ ነው። አምስተኛ ትሩ ነው ማለት ነው። አንደኛ ትሩ፣ ሁለተኛ ፎልስ፣ ሶስተኛ ፎልስ፣ አራተኛ ትሩ፣ አምስተኛም ትሩ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ፓርት 3 ማቺንግ ነው። ማቺንግ ላይ ያሉትን እናያለን። አንደኛ ጥያቄ የሚለው ፔይንግ ታክስ ይላል፣ ግብር መክፈል። ለዚህ የሚሆነው ከኮለመን ቢ ላይ ስናይ ለዚህ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ሲቲዝን ሪስፖንሲቢሊቲ ይላል። የዜጎች ኃላፊነት ነው ይሄ ፔይንግ ታክስ ወይንም ግብር መክፈል የዜጎች ኃላፊነት ነው። አንደኛ ሲ። ሁለተኛ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ገቨርንመንት ኤንድ ሲቲዝን ይላል። የመንግስትና የዜጎች ኃላፊነት ነው የሚለው። ለዚህኛ የሚሆነው ደግሞ ኢ ላይ ያለው ዲፌንዲንግ ዘ ካንትሪ ፍሮም አግሬሽን እና ሀገርን ከጥቃት መጠበቅ ይላል። በዋነኝነት የመንግስት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዜጋ የሚከተለውን ደረጃ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የመንግስትና የዜጋ ኃላፊነት የሚለው ሀገራቸውን ከጥቃት መጠበቅ ነው ማለት ነው፣ ከአግሬሽን መጠበቅ። ስለዚህ ሁለተኛ ኢ ነው። ሶስተኛ ኤችአይቪ ኤድስ ይላል። ለኤችአይቪ ኤድስ ደግሞ ማች ምናደርገው ከቢ ጋር ነው። ቢ ግሎባል ፓንደሚክ ይላል እና ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው ኤችአይቪ ኤድስ። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ ልንመልሰው እንችላለን፣ ቢ ነው ማለት ነው። አራተኛ ካንትሪስ ካን ወርክ ቱጌዘር ይልና ሀገራቶች በጋራ ይሰራሉ። ለምን ካለን ደግሞ ማች ስናደርግ ኤ ላይ ያለው ይነግረናል ማለት ነው። ፎር ኮመን ቤኔፊት ለጋራ ጥቅሞቻቸው ሲሉ ሀገራቶች አንድ ላይ ይሰራሉ። ለምን ካለን ለጋራ ጥቅማቸው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው የአራተኛ ኤ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ካልቸራል ኤንድ ሂስቶሪካል ሄሪቴጅ ይላል። ባህላዊና ታሪካዊ ቅርሶች ይላል። የቀረው እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ዲ ነው። have to be preserved ባህላዊና ታሪካዊ ቅርሶች መጠበቅ አለባቸው። have to be preserved ይላል ማለት ነው። መጠበቅ አለባቸው ስለሚል አምስተኛ ዲ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከማቺንጉ አንደኛው ሲ፣ ሁለተኛው ኢ፣ ሶስተኛ ቢ፣ አራተኛ ኤ፣ አምስተኛ ዲ ነው ማለት ነው። የዛሬውን ሌሰን እንዲሁም ደግሞ ዩኒት 6ን በዚህ መልኩ ጨርሰናል።
ቀጣይ በዩኒት 7 እንመለሳለን እስከዛው ድረስ ያለፉትን ፓርቶች ማግኘት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ቻናላችን ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አለዚያም ደግሞ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ የተሰሩ ቪዲዮዎች ይቀመጣሉ ከዚህም ቀጥሎ ደግሞ የሚሰሩት ዩኒት 7 8 9 ሁሉም የሚሰሩት በሙሉ በእያንዳንዱ ቪዲዮ በዚህ ቀጣይም በሚለቀቁት ከዚህ በፊትም በተለቀቁት ቪዲዮ ላይ ስለሚቀመጡ እዛ ላይ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ቪዲዮ በተለቀቀ ቁጥር ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጣል ስለዚህ በቀላሉ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የዛሬው ይሄንን ይመስላል ዛሬ ጥያቄ አልተዘጋጀም አሁን ጥያቄ ስለሰራ አመሰግናለሁ ሰላም ቆዩ